वाहिगुरु जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काची देह मोह पुन बांधी, 60 कठोर कुचील को ज्ञानी। धावत भ्रमत रहन नहीं पावत, पार ब्रह्म की गत नहीं जानी। काची दे मोह फुन बांधी, 60 कठोर कुचील को ज्ञानी। गुरु महाराज धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का ये विचारे हुए सवैये हैं। कल ਆਪਾਂ ने 9 सवैया की विचार करी सी, अज 11 की करनी है। उस तो बाद भट्टां दे सवैये शुरू हो जाएंगे। फिर गुरु महाराज पंचम फरमाने हैं भी देह भी कच्ची है, उपर तो मोह नाल बन्नी हुई है। कच्ची कंध जिक्कण हुंदी है, कदे भी गिर सकती है। उपर ते मोह नाल बन्न हो गई। 60 कहने मूर्ख नूं, कठोर करड़ा कुचील, जिहदी चाल कुचील होवे, यानी पुठी पुठी मत वाला कुग्यानी, जिन्हों ज्ञान ना हो। धावत भ्रमत रहन नहीं पावत, पार ब्रह्म की गत नहीं जानी। धाउंदा है, भरमदा फिरदा है, किते एक जगह टिकदा नहीं, पार ब्रह्म की गत नहीं जानी उन्हें। तीर्थां पर फिरदा, इशनान करदा, अंदर समझदा नहीं भी मेरे अंदर है। जोबन रूप माया मद माता, विचरत विकल बड़ो अभिमानी। जवानी च रूप नूं देख के माया दे विच मस्तिया पिया और अभिमान दे विच विचरदा बेअकल बंदा। पर तन पर अपवाद नार निंदा, यह मीठी जी मैं हतानी। दूजे दा धन, दूजी नार, दूजे दी निंदिया ये मिठी करके करदा, मन विच चंगियां लगदियां उहनूं। बलवान च छप कर तो पावा, पेखत सुनत प्रभ अंतर जानी। छुप छुप के पाप करदा, उपाव करदा पाप करन दे, लेकिन प्रभ अंतरजामी सब कुछ जानदा। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पढ़दा तेरा ढक है। सील धर्म दया सुच नास्त, आयो सन जी के धन। सहनशीलता धर्म दया सुच ये बिल्कुल पल्ले नहीं है। हे वाहिगुरू जीओ, जी दे दानियो, मैं थोड़ी शरण आया। कारण कारण समर्थ श्री धर, राख लहे नानक के स्वामी। तुम कारण कारण है, सारी सृष्टि का समर्थ है। तू श्री धर है, श्री हुंदी है लक्ष्मी, लक्ष्मी नूं धारण करन वाला विष्णु। तू विष्णु भी है। राख लहे नानक के स्वामी, मैनू रख लै हे मेरे स्वामी। पंचम पातशाह अजोई कर। कीर्त करन सन मनमोहन, जोहन पाप विधान पर। कीरत करन शन मनमोहन, साध संगत जीओ, हरि की सिफत करनी, कीर्ति करनी, ਉਹਦੀ शरण विच आ जाना। ये दोहे बहुत श्रेष्ठ चीज़ां, कीर्ति करनी तो ਉਹਦੀ शरण विच आउणा। जे शरण च ना आवे, कीर्ति करी जावे, ਉਹਦੀ भी फिर ਉਹਦਾ मातम भी बहुत घट जाता। शरण आउणा बहुत जरूरी है। जोहन मनमोहन, जोहन पाप विधान को, इन्हां दोहां चीज़ां दे नाल कीरत करनी, वडियाई करनी ਉਹਦੇ गुणां दी, ते ਉਹਦੀ शरण विच आउणा, सारे पापां नूं दूर करना। हर तारन तारन समरथ सवै विद, कुलै समूह धान। वो वाहिगुरू हरि तरन तारन दे समरथ है, सारियां विधियां वो जानदा है, सारियां समूह कुलां दा उद्धार कर दिंदा। ਆਪਾਂ ਕੱਲ भी विचार करी साध संगत जी, पहला भी एक दिन करी सी। संत जना के हर जियो, कारज संवारे, प्रहलाद जन के 21 कोल उधारे। वो गल अपनी जगह ठीक है, जिहड़ी 21 कुलां दी गल आउंदी है, वो किसी प्रसंग विच है। क्या प्रसंग है, मिथिहास विच इस तरह का जिक्र आउंदा, वो गुरु साहब ने भगत जी ने दस दिता। गुरु साहब ने भगत जी बारे च दस दिता। लेकिन 3-4 जगह ये जिक्र आउंदा भी सारियां कुलां दा आधार भी कर दिंदा। तो दोहां चों किहड़ी ठीक है? भाई दोनों ठीक हैं। इत्थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगदी है आइनस्टाइन दी, जिहदा सानूं ज्ञात नहीं है। जिवें धरती घूमदी है, ये गल भी सच है, पर धरती पर आपां खड़े हैं, कोई हिलजुल नहीं, ये भी सच है।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੋਂ ਸੰਦਰਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰਿਪੇਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਥਿਆਸ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਥਿਆਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਦ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਅਚੇਤ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲੈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਸੀ ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੰਛੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ। ਮੂਰਤ ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ, ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਚਸਾ ਪਲ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਧੁੱਲੇ, ਹਰ ਘੜੀ ਪਲ ਸਿਮਰਨ, ਚਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਅਲਟਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਸ ਬਹੁਤ। ਇੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਰਸਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਔਰ ਹਿਰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਪਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਛਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਖਾਤਰ ਨਸ਼ਵਰ ਸੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਭਟਕਾਉਂਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਖਾਤਰ, ਮਾਇਆ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਮਰਨ। ਸੰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਮ ਭਜ ਲੈ, ਸੰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਭਜ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ। ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਤ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੇਤ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ, ਭਾਵ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਬੀਰਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 2-3 ਤੁਪਕੇ ਸਾਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਿਤ, ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ। ਬੰਦਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਜਪ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਜੂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ, ਬੂਝਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਭਰੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਬੰਧਪ ਸਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੀਏ ਤਾਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਵਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਵਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਤ, ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਬੁਢਾਪਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਮ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ।
ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕਿਰਮ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਕਰੀ। ਉਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਜੁੜ ਜਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਗਹਿਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਭਰੀ। ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਰ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਕਣ ਆਪਾਂ ਕੱਖ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਪਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪਰ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਜੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਭਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੈ, ਬੋਝ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ, ਕਰਤਵ ਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਗਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਚੂਹਾ, ਬਿਲਾ ਬਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਰਤਵ ਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਗਨਾ, ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਆਪਣੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਝੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਭ੍ਰਮਤ ਘੁਗਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਝੂਲਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ 'ਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਘੁੱਗੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਮੂਰਖ, ਮੁਗਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖ, ਘੁਗਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਲੂ। ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੋਹ ਬੜਿਓ ਸੁਖਨ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ, ਬੰਧਪਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਆਮ ਮਮ ਅੰਕੁਰ, ਬੀਤਤ ਔਧ ਕਰਤ ਅਗਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਦੀ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਦੀ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ। ਮਿਰਤ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ, ਪੁੰਚਿਤ ਭੁਗਤ ਭੂਖ ਭੁੱਖ ਨਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਤ ਸੁਪਨਾ। ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ, ਦਿਆਲੂ ਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਦੇਹ ਨਾ ਗੇਹ ਨਾ ਨੇਹ ਨਾ ਨੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾਂ ਲੋ ਗਾਰਾ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਛਤਰ ਨਾ ਪਤਰ ਨਾ ਚੌਰ ਨਾ ਚਾਵਰ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੌਰ ਚਾਵਰ ਸਿਰ ਪਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਰਥ ਨਾ ਆਸਵ ਨਾ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਛਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਦਾ। ਰਥ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨੰਗੇ ਪਾਉਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਤਿਆਗ ਕੇ। ਸੂਰ ਨਾ ਵੀਰ ਨਾ ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਨਮ, ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਨਾ ਵੀਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਟ ਨਾ ਓਟ ਨਾ ਕੋਸ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਓਟ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸਾਜਨ ਸਖ, ਉਲਟਤ ਜਾਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਰ। ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ।
ਉਲਟਤ ਜਾਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਸਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਛ ਦੀ ਛਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆਉਣਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ। ਉਸ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ। ਉਸ ਅਗੰਮ ਨੂੰ, ਅਪਾਰ ਨੂੰ ਛਿਨ ਛਿਨ ਪਲ ਪਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀਪਤ ਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ, ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਨਾਥ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਗ ਜੋਹਨ, ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੈ ਪਾਰੇ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੋ ਕੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਰਸਤਾ ਪਾੜ ਕੇ ਯਾਨੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸੁਤ ਭਾਈ, ਤਾਹੂ ਤੇਲੇ ਰੱਖੀ ਨਿਰਾਲੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੂਰ ਕਮਾਵਨ, ਇਹ ਵਿਧ ਕਰਤ ਔਧ ਤਨ ਜਾਰੀ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਧਾਉਂਦੇ ਧਾਉਂਦੇ ਦੀ ਤੇਰੀ, ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਦੀ, ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਨੇਮਾ, ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਵਿਧ ਹਾਰੀ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਲੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੋਏ ਕਰ ਝਾੜ ਕੇ। ਪਸ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਅਸਥਾਵਰ, ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਿਰਖ ਅਸਥਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਰਮਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਿਨ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਓ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨ, ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ। ਖਾਣੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀਭ ਦੇ, ਅੰਤ ਦੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਕੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਖਾਤਰ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਭੂਤ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਧਰੇ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚੱਲੇ ਸਭ ਡਾਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ, ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ, ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 'ਚ ਮਗਨ, ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸਰ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ शिव जी, वेद मुनीसर, बड़े बड़े मुनि बड़े रसक रसक के ठाकर दे गुण गाउने। इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख, तरन गगन आवत फुन तावत। इंद्र भी मुनिंदर भी, मुनिंदर तो भाव हुंदा है विष्णु, गोरख भी धरती पर आउने चले जाने। भावें गुण सब ही गाउने, गुण तो तेरे पशु पंछी पर्वत अग हवा सब गाउने, ये जिहड़े देवते भी तेरे गुण गाउने, पर ये आउने चले जाने क्योंकि नाम नाल नहीं अंदरों जुड़े हुए, रसना तो ही करते जो कुछ करते। सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिल तां को मरम ना पावे। सिद्ध भी मनुख भी देवते भी दानव भी दैंत भी तेरा एक तिल जिन्ना भेद नहीं पाउंदे हैं भाई। गाउंदे सब हैं पर तेरा भेद किसी नूं नहीं आउंदा, प्रेम है नहीं अंदर। प्रेम नाल गाउणा चाहिए, ना कि शेषनाग की तरह हजार जीव नाल राम राम करी जाना या वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाना। ਉਹਨੂੰ अंदर ते ਟਿਕਾਉਣਾ है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਲਿਆਉਣੀ है ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगति हर जन ताके दर्श समाव। प्रभु दी प्रीत प्रेम दी भगति
ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਮਲਦਾ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਭੂਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ, ਮੋਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ 84 ਕਟਾ ਦੇਣੀ। ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਜਾਂਚੈ, ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਸ ਜਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਕੋ ਆਨ ਮੈਨੇ ਹੋਰ, ਮੁੱਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਘਸ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵੀ ਦੰਦ ਵੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੈ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਮਨਾ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲੈ, ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਨੂੰ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਕੈ ਕੂਪ ਗੁਬਾਰ ਭਰਿਓ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਕੇ, ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਪਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੇਠ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਏਤਾ ਗੱਬ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਮਾਵਤ, ਬਿਸਟਾ ਅਸਤ ਕ੍ਰਿਮ ਉਦਰ ਭਰਿਓ। ਇੰਨਾ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਿਸਟਾ ਗੰਦਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ, ਅਸਤ ਕਿਰਮ ਉਦਰ ਭਰਿਓ। ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਬਿਸਟਾ ਔਰ ਚਰਮ ਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਏ ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆ ਕੋ, ਪਰ ਤਨ ਛੀਨ ਅਗਿਆਨ ਭਰਿਓ। ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਖਾਤਰ, ਵਿਖਿਆ ਖਾਤਰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ ਛੀਨਣੇ ਖਾਤਰ। ਹੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਿਓ, ਜਮਦੂਤਨ ਡੰਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ। ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਜਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰੇ ਦੇ ਰੋਗ 'ਚ ਗ੍ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ, ਸਾਸਨ ਦੂਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮਰਾਜ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਧਰੈ ਸੇ ਨਾਨਕ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਠ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਫਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ, ਸਰਵ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਿਨਸ ਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਚੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਤਸਰ, ਮਦ ਹੰਕਾਰ, ਮਤਸਰ, ਮਤਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁੱਚ ਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ ਟਿਕਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਮਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਝਣਾ ਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਧਪ ਜੀ ਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੀ। ਮਿੱਤਰ और साजन सखे बंधप रिश्तेदार और जी धान जियां नाल आसरा यानी खुराक। धान कहने अन्न नूं खुराक नूं। प्रभ प्राण आधारी सबना दा आसरा प्रभु जी है। ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहार। गुरु धन धन गुरु अर्जन देव जी फरमाउने हैं भी मैं तो उस स्वामी समर्थ की ओट लई है, उस तो सदा ही बलिहार जाना। ਆਬਦ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਮ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਗੀ। ਦਾਵਨ ਬੰਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਰ। ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਦਾਵਨ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰਲਾ। ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਾਵਕ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਈ ਜਿਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੀ, ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨੀਰ ਨਾ ਸਾਕਸ ਬੋਰ ਚੱਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਮਤ। ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋਇਆ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਪੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗ ਮੋਹ ਛਿਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਖਗ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਦੋਖ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਗ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਕ 1 ਆਇਆ, ਦੇਖਿਓ ਪੋਥੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੱਗੇ 10 ਆਉਂਦਾ। ਸਵਈਏ 10 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਏਕਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਅੰਕ 10 ਦੱਸਦਾ, ਉੱਪਰ 9 ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਵਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ ਛੰਦ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਏਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, तर्ज बदलती है। सवैये हैं सवैये ही है, लेकिन सवैये की तर्ज बदली है, इस करके एक आया। एक अगे दूजा आउंदा, फिर उस तो अगे 11 आउंदा। सवैये 11 टोटल हो जाने। ये जिहड़े 2 सवैये हैं इन्हां दी तर्ज बदली गई है, तो टोटल 20 हो गए। 11 अज दे, 9 कल पढ़े सी आपां ने, 20 हो गए। इस तरीके नाल अंक वधदे। तो प्रोफैसर साहब सिंह जी ने इस तरह गिनती करके दस दिता भी 11 भट्ट है भाई, 12वां भी नहीं कोई है। वो आऊगी कल नूं, किसी दिन विचार करांगे भी किवें है 11। पहलां भी करी सी दास ने ग्रुप च। कोई 17 कहंदा, कोई 23 कही जांदा, कोई किन्ने। वो सारी मनमत है। साध संगत जी वो भट्ट 11 है, घट सबूत है। 11 तो 12वां भी भट्ट नहीं कोई है। जिमें गुरु अंगद देव जी की सिफत करते हैं, भट्ट कलसहार ने एक जगह कल लिख दिता अपने आप को, हेठां जाके टल लिख दिता। सवैये का अंक बदलता कोई नहीं। दैट मीनस भी वो सारे उसे दे। जे सवैये का अंक वधदा है, जे किसी होर दा हुंदा वो टल कोई नवां भट्ट हुंदा होर, तां अंक 1 आउणा सी उत्थे। अगे चल के आऊगा, उत्थे विचार करांगे फिर। तो 11 भट्ट हैं।
ਔਰ 12 ਨਹੀਂ 15 ਨਹੀਂ 18 ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗੀ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀ ਜਦ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਭੱਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਅੰਕ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਚਾਲ ਬਦਲਣੇ ਕਰਕੇ ਛੰਤ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹੈ 1 ਔਰ 2, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਣੂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੋਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਨਾਤਨੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁਕਵਾਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਜਹਾਦ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ 100 ਕਾਲ ਨੀਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਐਡੀ ਕੁਰੀਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 11 ਭੱਟ ਹੈ, ਅਕੱਟ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ, ਵਿਆਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹੋੜ ਮੱਤ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ। ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਗਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਯੁੱਗ ਪਵੀਤ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਗਿਣਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼, ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਿਆਤ ਤਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ
ਜਦ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਦ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਭੱਜ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਦਰਭ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਥਿਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਸ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ 20 ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਦਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖਿਮਾ, ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ, ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਨੀਓ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਜਦ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਨੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।